समाचार अरवल्ली अरवल्ली पोलीस पर વધુ એક કલંક લાગ્યો। અરવલ્લી પોલીસ જવાનનો વધુ એક દારૂકાંડ। દારૂ પકડ્યો, તોડ કરીને દારૂનો જથ્થો સંતાડી દીધો। પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ કામ કરતા બે ટીઆરબી જવાન એક જીઆરડી જવાનની કરતૂત હોવાની હકીકત સામે આવી છે। 1.96 લાખનો દારૂ પકડ્યો, તોડ કરીને દારૂ સંતાડી દીધો। आरोप है कि धनसुराना कोलवड़ा गामनी सीममां जीप डालामांथी 1.96 लाखनी किंमतनी 1239 बोटलो सगेवगे करी हती अने दारू गौचरमा छुपावी दीधो हतो। दारू सामे कार्यवाही करवाना बदले जीप डाला चालक साथे तोड़ करी दीधो। जे बाद उच्च अधिकारीओए धनसुरा पोलीस स्टेशने पहोंची कार्यवाही करी हती अने बे सुरक्षाकर्मीओनी धरपकड़ करी हती। जो कि जीप डाला चालक एक टीआरबी जवान अने खानगी माणस फरार छे। 1,96,770 રૂપિયાનો જે દારૂ છે એ લોકોએ ધનસુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કોલવડા જે ગામ છે ત્યાં ગૌચરમાં આવી રીતે ઉતારી દીધેલો હતો અને આ જે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ છે એને અંજામ આપેલો હતો। ટીઆરબી અને જીઆરડીના જે જવાનો છે એની સંડોવણી સામે આવી છે। પોલીસની કોઈ સંડોવણી છે કે નહીં એ તપાસ હજી ચાલુ છે। ભાવનગરના ઉમરાળા તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકોમાં ચોરોનો આતંક સામે આવ્યો છે। હળમતાળા, દડવા, વાંગદ્રા, तरपाड़ा सहितना गामों छेल्ला घणा समयथी तस्करो घरफोड़ और पशु चोरीनो आतंक है। 5 થી વધુ घरों तस्करो चोरी करीने फरार थया होवानी जानकारी, जेना सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या छे। जेना पगले उमराळा पोलीस और 70 થી વધુ जीआरडी सभ्यों द्वारा ग्राम्य विस्तारमां रात्रिना समय राउंड ध क्लॉक पेट्रोलिंग करवामां आवी रह्युं छे। बीजी तरफ कड़कड़ती ठंडीमां पशुओने बचाववा ग्रामजनो उजागरा करवा मजबूर बन्या छे। मोरबी जिल्लाना हळवदमां मशीन केबल चोराया हता। चराड़वा गामे खेडूतोना पाणी खेंचवाना 6 मशीनना केबल चोराई जवानी पोलीसने फरियाद मळी, त्यारे ग्रामजनो द्वारा केबल वायर सळगावता 2 ईसमोने झड़पी पाडवामां आव्या, ज्यारे अन्य एक ईसम त्यांथी नासी छूट्यो हतो। 3 ईसमो चराड़वा गाम नजीक आवेल डम्पिंग साइट पर केबल वायर सळगावी रह्या हता। सफाई कामदारोनुं ध्यान जता पोलीस तेमज स्थानिकोने जाण करी हती। बंने ईसमोने पोलीसने सोंपवामां आव्या। वायर क्यांथी चोर्या हता अने शा माटे तेनो नाश करवा आव्या ते अंगे पूछपरछ हाथ धराई। जे केबल चोर तेने पोलीसनो पण कोई जातनो खौफ नथी, कारण के धोरा दिवसे केबल जाहेरमां हरगावीने चोरी करीने लावीने तो एना माटे अमारे तो एटली पीआई अथवा तो एसपी साहेबने एक ज अरजदारने रजूआत अमारी है ते आमां सख्त ने सख्त कार्यवाही थाय અને બીજી વખત આવા કોઈ ચોરીના કે કેબલ ચોરના કોઈ બનાવ ન બને એવી અમારી અને ગામ લોકો વચ્ચે અમે રજૂઆત કરી। ચરાડવા મોહન સાપડી સામે મુદ્દામાલ હરગાવતા હતા મેન રોડ ઉપર, અમે પકડ્યા ત્યારે ગ્રામજનોએ બધાએ, પણ તો અહીંયા લગભગ 1.5 કલાક અમે મહેનત કરી ત્યારે સાહેબ પોલીસવાળાને તો હળવદ પોલીસ તો આવ્યા જ નથી। અહીંયાથી પોલીસ જમાદાર જે હોય એની ચાલુ ગાડી લઈને આવ્યા છે બરાબર। અત્યારે બાકી નકર 1.5 કલાક થાય, હળવદથી 10 મિનિટનો રસ્તો હોય એટલે એટલું પેટ્રોલિંગ પોલીસ ખાતાનું કાચું કહેવાય। કેબલ હરગાવે હું અહીંયા આવ્યો ને તો બોલેરો ગાડી હતી એ વહી ગઈ અને પછી આ ભાઈને બેહાડી રાખ્યો। પછી મેં જમાદારને જાણ કરી, જમાદાર કે હમણાં આવી એમ તેમ કરતાં કરતાં ગામ લોકોને ટોરે ટોરા ભેરા થયા। અત્યારે હાલમાં પોલીસ આવ્યા છે અને અમે પોલીસવાળાને સોંપી દીધું। લોકોને છેતરપિંડી હાલ નવા કિમિયા અપનાવી રહ્યા છે, ત્યારે હવે કેટલાક શખ્સો મોરબીની યદુનંદન ગૌશાળાના નામે છેતરપિંડી કરવા સક્રિય થયા છે। પ્રતિષ્ઠિત યદુનંદન ગૌશાળાના નામે સ્કીમની જાહેરાત કરી તેમજ લકી ડ્રોના ઇનામોની જાહેરાત સાથે પોસ્ટર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યા। સમગ્ર મામલે ગૌશાળાના સંચાલકે ખુલાસો કર્યો છે। તેમણે કહ્યું કે આ પ્રકારની કોઈ સ્કીમ યદુનંદન ગૌશાળા દ્વારા યોજવામાં નથી આવતી અને યોજવામાં આવશે પણ નહીં। कोई गौशाळाना नामे दान लेवा आवे तो दान करता पहला फोन करी जाण करे। यदुनंदन गौ सेवा ट्रस्ट नामे कोई दिवस आपणे फाड़ा बार कर्या नथी अने करवा मागता पण नथी। बीजी वस्तु अत्यार लगीन जे यदुनंदन गौशाळा नामे कोई पण आपनी कोईनी पासे आवे फाड़ो लेवा तो मेहरबानी संस्थानो अमारो व्यक्तिगत मारो नंबर है, एमां जाण कर्या वगर मेहरबानी कोईने फाड़ो आपता नहीं। आ संस्था द्वारा कोई फटाकडानो स्टॉल, मकर संक्रांतिए कोई मांडवा, बीजा कोई पહોંચબુક लईने क्यांय फरवुं एवुं आज 24 वर्षनी अंदरमां कर्युं नथी अने करता पण नथी अने करवा मागता पण नथी। पुष्पा फिल्मनी जेम कीमती लाकडानी चोरीना आंतरराष्ट्रीय रेकेटनो पर्दाफाश थयो। सूरत वन विभागे खेરના લાકડાની ચોરી કરી દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં ફેલાયેલા કૌભાંડનો ભાંડાફોડ કર્યો।
સુરત, તાપી, નવસારી, ભરૂચ, ડાંગ, નર્મદાના જંગલોમાંથી અનામત કેટેગરીમાં આવતા ખેરના ઝાડ કાપી લાકડા સગેવગે કરવાના મસમોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો. 16 જૂને માંડવી તાલુકામાંથી ખેરના લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ હતી, જેમાં ટ્રક ડ્રાઈવરની પૂછપરછ કરતા તેનો જવાબ સાંભળીને વન વિભાગના અધિકારીઓના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ. દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ખેરનું લાકડું મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર લઈ જઈ ત્યાંથી સમગ્ર વહીવટ કરાતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. 4 વર્ષથી એમપીમાં ખેરના લાકડા ચોરીનો ગેરકાયદે વેપલો ધમધમી રહ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો. વન વિભાગની ટીમે પાડેલા દરોડામાં મધ્યપ્રદેશના ડેપોમાંથી 5.13 કરોડની કિંમતનું 2055 મેટ્રિક ટન લાકડું મળી આવ્યું હતું. હરિયાણાના કરનાલ ખાતે, આ ચિપકોલ ખાતે રત્નાગીરીની અંદર આ બધા આપણા જે ખેરના લાકડા છે એની પ્રોસેસ કરીને લોકો બિસ્કિટ બનાવે, કેમિકલ રૂપમાં એને ડ્રમમાં ભરે અને આખો વિદેશમાં સપ્લાય કરે. એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય આખું કૌભાંડ અમારા વન વિભાગે પકડી પાડ્યું છે અને એને હાલ તપાસ પણ ચાલી રહી છે. લગભગ 4 જેટલા આરોપીઓ પકડાઈ ચૂક્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ખેર લાકડાની હેરાફેરીને લઈ ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હીમાં અલગ અલગ જગ્યાએ રેડ કરવામાં આવી, જેમાં અલીરાજપુર અને અક્કલકુવા વચ્ચે થયેલા નાણાકીય વ્યવહારના 4 કરોડથી વધુના ટર્નઓવરનું લિસ્ટ મળી આવ્યું. હવાલા કૌભાંડની આશંકાને લઈ ઈડીએ પણ અલગ અલગ જગ્યાએ દરોડા પાડતા મોટા રેકેટનો ખુલાસો થયો. કાથો બનાવતી ફેક્ટરીમાંથી લાકડાના બિસ્કિટો બનાવી વિદેશની માર્કેટમાં સપ્લાય થતા હોવાનું સામે આવ્યું. હાલ આ મામલે પોલીસે 4થી વધુ આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ છે. 4 વર્ષમાં લાકડા ચોરીએ કરોડો રૂપિયાની કિંમતના ખેરના લાકડા કાપી બારોબાર લાકડા વેચી દીધા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. લાકડા ચોરોએ 4 વર્ષમાં કેટલું લાકડું વેચ્યું તેનો તાગ મેળવવાની દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.